ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋਵਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफजल भट्टू ते तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। ये वीडियो जनाब स्पैशली किसान आटोज़ एंड ट्रैक्टर पार्ट्स फेसबुक पेज पर भी वेखी जा सकती है। तो अज मैं अपने किसान दोस्तों वास्ते स्पैशली वीडियो बना रहा जी दोस्तों साढ़े कोल साढ़े किसान भरा बहावलपुर तो एक वफद आया वकला ज़रात का। तो तुहानूं पता भी पाकिस्तान माशाअल्लाह वकला बरादरी जी है ना बहुत एक्टिव है, तो अपने अपने काम बड़े धड़ल्ले नाल करांदी है तो करते भी है माशाअल्लाह। तो अज दी जी साडी वीडियो वो हैगी स्पैशली किसानों के बारे, क्योंकि मेरी उन्होंने नाल गलबात हुई तो मैं उन्होंने आख्या भी यार तुसीं दसो भी जिहड़े किसानां नूं मसाइल ने जिस तरीके मूंजी का जो रेट है 3 साल तो सूँ वो मिल रहा है, तो DAP खाद जी वो इजाफी पैसे ना मिलती पई है, मतलब भी महंगाई हाथ तो लग गई है। जो ट्रैक्टर सूँ 2018 13 लाख का मिलता पाया 19 लाख का कैश ही मिलता पाया। तो इस तरीके इन्होंने सारे दोस्तों ने मेरी गलबात हुई है, उन्होंने कहा भी असी तुहाडी फुल हैल्प करांगे किसानों की अपने ज़रात के मुताबिक जिस तरीके असी अपने काम करने हैं उस तरीके जी अपनी पाकिस्तान की ज़रात है इनू भी अगे ले जावांगे। बाकी जी है ज़रात ये हैगी पाकिस्तान की मुआशत की हड्डी, लेकिन जी साडी हुकूमत है ये मुआशत की हड्डी तोड़न ते लगे हुए हैं तो ज़मींदार बड़े औखे ने। तो आओ इस वफद नाल गल करिए, साडे मुअज़्ज़ज़ वकला ज़रात बहावलपुर तो तशरीफ लियांदा है, उन्होंने अपना तारफ भी करवाते हैं। आओ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अपना तारफ करो अपने दोस्तों। इमरान अशरफ एडवोकेट जनरल सैकटरी हाई कोर्ट बार एसोसीएशन बहावलपुर भी हाँ मैं, तो साढ़े अबाओ अजदाद का ताल्लुक भी जिमीदारे दे नाल आ, गो के साडा ताल्लुक जिहड़ा है पेशा वकालत दे नाल आ। इस दे बावजूद भी असी काफ़ी इंटरस्ट जिहड़ा ज़रात दे हवाले नाल रखने और किसानां दे मसाइल दे बारे दे विच भी जानते रहने आ। तो सब तो पहले ये आ कि पाकिस्तान दे विच ये हुकूमत जिहड़ी आ इहदे कोलों डॉलर ही काबू नहीं आउण दिया। इमरान खान साहब अगर डॉलर नूं काबू कर लैन तो ये बहुत सारे साडे किसानां दे मसाइल जिहड़े आ हल हो जाणगे। जिवें डॉलर जिहड़ा वा ओहदी साडा पैसा कम होएगा और डॉलर बढ़ेगा तो नाल नाल जिहड़ा वा वो DAP यूरिया वो जिन्नियां खादां ने वो नाल नाल महंगियां हुंदियां रहणगियां। इस तो इलावा साडी जिहड़ी आ बैरूने मुल्क जिहड़े आ उन्हां मंडियां दे विच साडी जिहड़ी फसल जिहड़ी आ उहदी रिप्रजेंटेशन जिहड़ी आ उन्हां चीज़ां दी जिहड़ी आ एक्सपोर्ट जिहड़ी साडी आ उहनूं जिन्ना चिकर नहीं वधाया जांदा और प्रॉपर साडा जिन्ना भी जिहड़ा चावल आ फॉर एग्जाम्पल साडा दुबई दे विच चावल जांदा सी वो चावल नूं उत्थे प्रॉपर जिहड़ा वा उहनूं किसान नूं प्रॉपर पैसे उहदे नहीं दवाए जांदे तो वो भी चावल की भी कीमत जिहड़ी आ डिगेगी। तो इस हवाले नाल ते साडी हुकूमत नूं एक ही गुजारिश है कि अगर इन्हां किसानां दे उत्ते तुहानूं रहम आउंदा है तो सब तो पहले जिहड़ा वा ये डॉलर नूं काबू करे, चाहे इमरान खान उन्हां नूं जफा मार के करे। थैंक यू वेरी मच। इस तो नाल नाल बाकी साडे साथी मौजूद है ने ते उन्हां नाल गल करने बार-बार। मैं जी सिर्फ इस हवाले नाल यही कहना चाहांगा, मेरा ताल्लुक वकालत दे नाल मुंसलिक है शोबे दे नाल ते वट्टू फैमिली नाल मेरा तलक है हैड सुलेमान की, ते मैं जिमीदारा भी है माशाअल्लाह। तो ये बहुत बड़ी क्रूशल सिचुएशन जिहड़ी है ये पैदा हो गई है कि DAP खादां दे रेट इस हद तक चले गए ने, काश्त करना मुश्किल हो गया, फिर फसल दा रेट नहीं है तो काश्तकार हर तरफों पिस रहा है। तो जिहड़ा मिडल मैन है जिहड़ा साडे तो परचेज़ करदा है, तुसीं मंडियां विच जांदे हो, तुसीं जिस मंडी जांदे हो किसान रोल रहा है उनका रेट नहीं है, जदों तुसीं मंडी जांदे हो तो रेट आसमानां नूं छू रहे हैं। तो इस हवाले नाल सर इमरान अशरफ साहब ने भी ठीक गल की है कि डॉलर नूं कंट्रोल किया जाए तो सबसिडीज़ से मॉडर्नाइज फार्मिंग पाकिस्तान दे विच इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिंदे नाल किसानां दा भला होवे। बहुत शुक्रिया। इस दे नाल नाल बाकी साथी भी अपने वारी वारी नाल 2 मिनट 4 मिनट देवन सानू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं जिमीदार हाँ हसन साड़ो तो। तो जिवें नूर अमीन भाई साहब ने तो चौधरी साहब ने कहा है कि अपने जिहड़े डॉलर नूं उत्ते जा रही है इनू कम करना चाहिए। स्पैशल तौर पर तो रेगूलेटरी सिस्टम जिहड़ा है वो एक कंट्रोल करना चाहिए कि कीमतां क्यों वध रही ने। इस तरह महंगाई वधदी पई है, किसान बेचारा पिसदा पिया है, इनदे वास्ते एक स्पैशल इन्हों टास्क मिलना चाहिए। जिवें इन्होंने एक अपनी तंजीम बनाई सी कि उनके सपुर्द सारा काम कर दिता, तो लिहाजा हुण इस चीज़ नूं रोकना चाहिए। महंगाई नूं DAP की जिहड़ी हैगी है कीमत वो बहुत अगे जा रही है, 8000 नूं बोरी मिल रही है जो कि 4000 तो चली है।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹਸਨ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਦਮ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ DAP ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾੜ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਧੱਕੇ ਪੇ ਖਾਣ। ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ 150 ਨੂੰ ਆਖਾ ਧੱਕੇ ਹੀ ਆਣ। ਇਹ ਪਿੱਟੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਈਏ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ावे, कम से कम ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਵੋਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਮੌਸਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਵੋਕਲਾ ਨੇ ਆਧਾ ਰੋਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ MNA MP ਹਜ਼ਰਾਤ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ MNA MPs ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੋਡਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਲੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ FA ਪਾਸ BA ਪਾਸ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ MNA MP ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ MNA ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲਿਸਟਿਕ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਿਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁਨਸਲਿਕ हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਐਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਲੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਸਕ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਲ ਆਦਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।